ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨਾ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਇ ਤੀਜੇ ਦੇ
कथा का ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਪਈ अनक जन्म की इच्छा जासू, विष्णु हुए सुत ज्ञान निवासु। कि जिस तरह भाष शिवराम जी शिवदत्त नारायण जी जो मेहता कालू जी के पिता जी ने पिछले दीवाना दे विच सरवण किया कि जिस तरह मेहता कल्याण दास के पिता जी शिवराम जी ते दादी गुरु नानक साहब जी महाराज जी के दादी बनारसी जी दोनों ही बड़े ही परमात्मा के प्यार दे विच भिजे हुए ने, परमात्मा के नाम सिमरन दे विच लगे हुए ने, परमात्मा के चरण कमलों का आसरा जिहड़ा है उन्होंने धारण किया। क्योंकि असी वेदी वंश के इतिहास तो भी जाणू हुए हैं कि किस तरह उन्होंने वंश का जिहड़ा जो इतिहास सी कि वह हमेशा ही युद्धां जंगां दे विच ही लगे रहंदे सन, पर इन्हां ने अपनी वो बिरती नूं त्याग के बड़े ही शांत और सूक्ष्म सुभाव के शिवराम जी सन ते अपने जीवन दे विच जप तप सेवा भावना एक आदਿਕ ये चंगे गुण उन्हां दे जीवन दे विच सन कि उन्होंने हुण मन दे मन विच ही कल्पना की है अनक जन्म की इच्छा जासू, कि इस जन्म विच उन्हां दी इच्छा है कि उन्हां दे घर दे विच कोई ज्ञान दा घर, कोई ज्ञान दा चानन मुनारा कोई जन्म लवे। ये बाबा शिवराम जी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी दादा जी जिक्र करते हैं कि मेरे घर दे विच कोई ज्ञान दा सोमा, कोई ज्ञान दा चश्मा जन्म लवे। कि जिस तरह मान लो कोई विष्णु दा अवतार है, जिस तरह विष्णु जी होए ने, इसे तरह मेरे घर विच भी कोई पुत्र के रूप दे विच कोई ज्ञान का चानन मुनारा बन के जन्म लवे। हृदय करत संकल्प विकल्पा, भगत अधीन हृदय गुण अल्पा। उन्होंने अपने हृदय दे विच यह संकल्प धारण किया ते ਉਹ थोड़े गुणा ते ही भगती अधीन प्रसन्न रहते हैं ते उन्होंने घर दे विच कोई पुत्र जन्म लवे ते जेड़े विच ज्ञान का भंडारा होवे। जे मुझ लखै दीन गुण नाही, पए सुकरी सफरी माही। कि जिस तरह असी बाकी इतिहास के बारे भी जानकारी नाल दी नाल साझी करते जाते हैं, जिस तरह बाकी मतां का भी मनना है, खास करके हिंदू मत का, कि परमात्मा ने 23 अवतार धारण किए वख-वख रूपों के विच ते हजे 24वां अवतार धारण करना उसका बाकी है। चाहे वह सूर की जून दे विच आया, चाहे मच्छी की जून दे विच आया। हुण इत्थे भी आखदे ने कि मैनू गरीब जान के, मैनू गुणहीन जान के, चाहे वह परमात्मा मेरे घर सूर जाति दे विच, चाहे मच्छी के रूप दे विच ही आ जाए, किसी ना किसी रूप दे विच मेरे घर दे विच वो परमात्मा चरण पा जाए। क्योंकि परमात्मा की बंदगी करते ने, परमात्मा नूं मिलण की इच्छा है, परमात्मा नाल सांझ पाई हुई है, नाम सिमरन की बंदगी करते ने, आराधना करते ने, ते वो परमात्मा कहते ने कि मैनू गुणा तो हीन समझ के, मैनू नदान समझ के, मैनू गरीब समझ के ही मेरे घर दे विच चाहे किसी भी रूप दे विच वो जिहड़ा है मेरे घर दे विच चरण पा जाए। कमठी आदक बिमत पुजाती,
ਤਿਨਕੇ ਜਨਮ ਲੀਨ ਜਗ ख्याति। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕੁਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ 52 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਢੋਰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਵੇਦ ਇਮ ਬਰਨੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀਰਤ ਬਿਮਲ ਵੇਦ ਇਮ ਬਰਨੀ, ਅਦਿਤ ਕਸ਼ਯਪ ਕੇ ਜਿਮ ਧਾਮ, ਉਪਜਤ ਭਏ ਉਪੇਂਦਰ ਨਾਮਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰਿਖੀ ਦੇ ਘਰ, ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਪੇਂਦਰ ਨਾਮੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਅਸ ਆਸਾ ਤਰ ਅਸਰੋ ਬੇਨਾਸੀ, ਪਇਓ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪੇ ਉਪਾਸੀ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਲੂ ਨਾਮ ਜਨਮ ਜਬ ਤਾਰਾ, ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕੀਨ ਮੁਰਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਤ ਕਾਲੂ ਪਿਕ ਪਿਤ ਸ਼ਿਵਰਾਮੂ, ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੇ ਕੀਰਤ ਧਾਮੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਮੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਤ ਵਰਤਾ ਗੁਣ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕ ਕੋ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕ ਕੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਈ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਵੀ ਪਾਏ ਕਾਲ ਬੋ ਕਾਲੂ, ਕੀਏ ਵਰਤ ਤਪ ਕਠਨ ਵਿਸਾਲੋ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੰਪਤ ਬੀਤਾ, ਹਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮਿਜਨ ਪਨ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਦੰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮਿਜਨ ਪਨ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ, ਸੋਦਰ ਸਮਕਾਲੂ ਸੰਗ ਪਿਆਰੂ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਸਮਕਾਲੂ ਸੰਗ ਪਿਆਰੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਕੀ ਦਈ ਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀ। ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸਵਿਦ ਬਿਲਸਤ ਅਨਕ ਬਿਲਾਸਾ, ਦੰਪਿਤ ਉਰ ਤਰੇ ਸੁਤਿਆਸਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੰਪਤ ਪਾਪ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਰ ਧਰੇ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਧਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਸਾਧਵੀ ਗਰਭ ਧਨ ਪੁਨ ਕੀਨਾ, ਜਨਮੀ ਤਨਿਆ ਸੁਮਤ ਪਰਵੀਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਤਨਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1464 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1518 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਹਿਮਗਿਰ ਮੈਨਾ ਕੇ ਕਰਮਾਹੀ, ਪਾਰਵਤੀ ਜਨਮੀ ਜਿਵ ਆਹੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਉਹ ਅਲੰਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਨਿਆ ਦਾ, ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਐਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਮੈਣਾ। ਹਿਮਗਿਰ, ਹਿਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਗਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਬਤ, ਮੈਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨਾ ਕੇ ਕਰਮਾਹੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜਨਮੀ ਜਿਵ ਆਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੈਣਾ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਸਭ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਮਨੋ ਭਗਤ ਤਰਦਿਹ ਸੁਹਾਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਬਤੀਤ ਪਿਓ ਪਛਤਾਤਾ ਕਾਲੂ ਰਤ ਲਖ ਕਰ ਜਗਦਾਤਾ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੋ ਪੁੱਤਰ ਤਾਸ ਮੈਂ ਜਾਈ ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਜਗਦਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਧਾਰ ਨਿਜ ਰੂਪਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਤਿਆ ਗਰਭ ਕੋ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਜਾਸ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਉਸ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆਏ। ਜਿਉ ਦੁਤੀਆ ਕੋ ਬ੍ਰਿਦਤ ਚੰਦੂ ਤੇ ਸਮ ਗਰਭ ਰੂਪ ਸੁਖ ਕੰਦੂ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦਬ ਭੂਖਣ ਸਕਲ ਉਤਾਰੇ ਤਦਬ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਧਿਕ ਉਜਾਰੇ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸੋ ਲਗੇ ਸੁਸੁੰਦਰ। ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੁਨ ਸੰਦੇਹ ਕਰੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ੋਭਦਾ ਜੋ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਣੀਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਮਣੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ,
ਉਹ ਘਰ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਨਿਵਾਸ ਕੀਨੋ ਜੇ ਥਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਹਿ ਸ਼ੋਭ ਸੁਭਾਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਨਿਵਾਸ ਕੀਨੋ ਜੇ ਥਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ੋਭ ਸੁਭਾਈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਈ ਜਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਆਏ ਜਗ ਸਾਮੀ, ਪਏ ਸਰਲਪੁਰ ਮਹਿਜੇ ਬਾਮੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਚ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਸੁਤ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਆਚਰਣਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੁੱਚ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਤ ਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਆਚਰਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਤ ਸੁਗੰਧਤ ਮਦ ਸਮੀਰਾ, ਚਲੇ ਜੋ ਹਰ ਹੀ ਸਭ ਵਿਦ ਪੀਰਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਨਿਕ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਰ ਆਵੇ ਭਰ ਭਰ ਬਾਰੀ, ਵਰਖੇ ਨਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਿ ਬੱਦਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲੇ ਫਲੇ ਬ੍ਰਿਖ ਸਮੁਦਾਈ, ਜਨਨ ਦਾਤਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਤਿਨ ਕੈ ਭਈ ਅਮੇਊ, ਮਨੋ ਨਨ ਦਿਖ ਰਾਵੇ ਤੇਊ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ,
ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਘੋਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾਪਣ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅਗਲੇਰਾ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਅਗਲੇਰਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।